हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, अज डायनामिक्स का लैक्चर नंबर 12 एक्सरसाइज 2B सैकेंड चैप्टर करते पे आप मोशन विद कॉन्सटेंट एक्सलरेशन। अज क्वेश्चन नंबर 10th करन जा रहे हैं। सो बड़े ही ध्यान के नाल समझोगे। जिवें कि मैं पहले दस चुकिया कि मैं जोड़े अगले चैप्टर पहले ही ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हाँ। चैप्टर नंबर 3rd 4th एंड सो ऑन जिन्हें भी चैप्टर है पूरी डायनामिक्स विच मैं ऑलरेडी सारे जोड़े अपलोड कर चुके हैं। सो बहुत ही ध्यान के नाल समझियो। बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चनस आ ये सारे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही स्कोरिंग होंगे ये क्वेश्चन। हाँ जी, अ स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस। इट इज़ ऑब्जर्व्ड टू फॉल पास्ट अ विंडो 1.5 मीटर हाई in 1/7 of a second. How high is the roof above the window? देखो की है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान नाल समझण की कोशिश करनी है, बहुत ही ध्यान नाल समझण की कोशिश करनी है। हाँ जी, ये पोजीशन है जिथों असी ड्रॉप किया स्टोन। ये रूफ है, ये रूफ है, ये साडा ग्राउंड लैवल है। इत्थों असी एक कोई पार्टिकल कोई बॉल जो भी उन्होंने कहा स्टोन, एक स्टोन में इत्थों जस्ट ड्रॉप किया। पहली गल तो ये जे ड्रॉप किया तो वो जी इनीशियल वेलोसिटी होएगी वो 0 होएगी क्योंकि असी जस्ट ड्रॉप किया। ओके, दूजी गल ये क्योंकि पार्टिकल ने नीचे नूं आना तो जी डाउनवर्ड एक्सलरेशन होएगी वो होएगी साडी पॉजिटिव g मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। ये तुहानूं सब कुछ पहले ही पता। उस तो बाद अगली गल की कह रहे हैं, कहते ये ऑब्जर्व किया टू फॉल पास्ट आ विंडो। एक विंडो आ इत्थे जिन्हों वो क्रॉस करदा। इत्थे एक कोई विंडो आ, इत्थे विंडो आ जाती इस लैवल पर। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी आ। इस विंडो नूं क्रॉस करना उस स्टोन इत्थों ड्रॉप किया, हौली किसी टाइम पर वो इत्थे पहुँचेगा, इनू क्रॉस करके जाना। ओके, अगे नीचे आ जाएगा। कहते ये ऑब्जर्व किया कि वो एक विंडो नूं क्रॉस करके जाता 1.5 मीटर हाई आओ इन 1/7 ऑफ ए सैकेंड। एक सैकेंड के 7वें हिस्से दे विच वो उन्होंने क्रॉस कर जाता। ये क्वेश्चन आ। तो सपोज कर लें कि ग्राउंड लैवल तो हो सकता कुछ नीचे होवे, तो आप सपोज कर लें कि इन्नी जी साड़ी विंडो आ, इत्थों तक विंडो सपोज करो। ठीक है जी, AC जी आ ये हाइट आ उस विंडो की। AC की आ विंडो की हाइट आ। हो सकता कि साडा ग्राउंड लैवल होर नीचे होवे, बट असी मोशन इत्थों तक ही डिस्कस करांगे क्योंकि सानू इत्थों तक ही पूछा गया। हाउ हाई इज़ द रूफ अबव द विंडो। इत्थों विंडो स्टार्ट होंदी, इत्थों तक जाती आ टोटल। हाँ, आ विंडो तो इस विंडो तो आ वाली हाइट पुछ रहे हैं। ये असी H सपोज कर लें, ये असी H सपोज कर लें। ये वाली ये सानू गिवन आ, ये कितनी गिवन आ 1.5 मीटर 3/2 मीटर गिवन आ। ये जो असी A to C स्टोन A to C जाता तो ये 1/7 सैकेंड च इनू क्रॉस कर जाता। ये गिवन है। मैं फिर रिपीट करा की है स्टेटमेंट। इत्थों एक स्टोन ड्रॉप करते हैं, फिर वो A ते पहुँचता, A तो बाद विच C ते पहुँचता। तो ये गिवन है कि AC वो जी विंडो आ AC इहदी हाइट कितनी आ, हाइट 3/2 मीटर आ। A तो C ते पहुँचण जो टाइम लगता वो 1/7 मीटर आ। ठीक है जी, ये सारा कुछ गिवन है। तो असी फाइंड की करना, असी फाइंड ये करना, ये हाइट फाइंड करनी है फ्रॉम O to A। ये असी हाइट फाइंड करनी है। तो सपोज कर लें लेट H बी हाइट जो उन्होंने पूछा गया। हाउ हाइट ऑफ विंडो कितों अबव द हाइट ऑफ रूफ अबव द विंडो।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਵ ਦਾ ਵਿੰਡੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਪੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਐਚ। ਉਹ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਐਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਓ ਟੂ ਏ, ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਉਹ 0 ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਓ ਟੂ ਏ। ਓ ਏ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜੂ ਕਿੰਨਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਜੂ, ਜੂ ਇਜ਼ 0। ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਓਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੈਟ ਟੀ ਬੀ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਓ ਟੂ ਏ। ਓ ਤੋਂ ਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਟੀ ਲੱਗਦਾ। ਓ ਤੋਂ ਏ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਓ ਤੋਂ ਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀ, ਅਤੇ ਐਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਓ ਟੂ ਏ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਸ ਜੂ ਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਫ ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਵਟ ਇਜ਼ ਐਸ, ਐਸ ਇਜ਼ ਐਚ, ਜੂ ਇਜ਼ 0, ਹਾਫ ਜੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਜੀ, ਜੀ ਇਜ਼ 9.8 ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4.9 ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਫਰੋਮ ਓ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਓ ਬੀ। ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਓ ਬੀ। ਏ ਬੀ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਟ ਏ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਓ ਟੂ ਬੀ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂ, ਐਫ ਇਜ਼ ਜੀ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ, ਐਸ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਐਚ ਪਲੱਸ 3/2, ਐਚ ਪਲੱਸ 3/2। ਵਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਟੀ ਪਲੱਸ 1/7 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 1/7। ਸੋ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਯੂਜ਼ ਐਸ ਜੂ ਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਫ ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਐਸ ਇਜ਼ ਐਚ ਪਲੱਸ 3/2। ਵਟ ਇਜ਼ ਜੂ, ਜੂ ਇਜ਼ 0, ਹਾਫ ਐਫ ਇਜ਼ 9.8, ਟੀ ਇਜ਼ ਟੀ ਪਲੱਸ 1/7 ਸਕੁਏਅਰ। ਇੱਥੇ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 4.9 ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਐਚ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਲੱਸ 3/2। ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 4.9 ਆ ਜਾਏਗਾ, 4.9 ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 1/49 ਪਲੱਸ 2t/7। ਸਕੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2ab। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਰਫ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ 4.9 ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 3/2 4.9 ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਓਵਰ 49 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਦੈਨ 9.8 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 9.8 ਓਵਰ
7t। थोड़ा होर सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। हाँ जी, 3/2 49, नीचे 10 लगा दो, इंटू 49 प्लस 98/10 इंटू 1/7। ये 49 के नाल 49 कैंसल आउट हो गए। टी सो 3/2 1/10 प्लस 14/10। 14/10 फरदर आप सिंपलीफाई कर सकते सी, बट कोई गल नहीं, इदा रहन दो। 10 के नाल मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 नाल मल्टीप्लाई करो, 10 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो इतने 15 आ जाएगा। इतने 10 के नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। जब मैं करके दिखाई देना एक बार, क्योंकि स्टूडेंट कई तरह के होंगे। 1 + 14t, इनू कैंसल आउट कर लोगे, 15 आ गया। 1 इधर आके माइनस होणगे, 15 - 1 14t। कैलकुलेट करो, टी की वैल्यू आ गई 1 सैकेंड। सो ओ तो ए ते पहुँचण लई 1 सैकेंड लगदा। ये टाइम पुछया तो नहीं सी, बट इस टाइम नूं तुसीं हुण इक्वेशन नंबर 1 च पुट करो, तुहानूं हाइट मिल गई। पुट इन फस्ट, सैकेंड च पुट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 4.9 इंटू 1 स्क्वेयर, सो 4.9 हाइट आ गई। सो जो पूछा सी ना साडे स्टेटमेंट विच, हाउ हाई, किन्नी हाइट आ रूफ की विंडो तो ऊपर किन्नी क हाइट है, वो आप फाइंड कर ली। वो हाइट है जी 4.9। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। जे तुहानूं क्वेश्चन समझ आ गया तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करो। जे शेयर नहीं की वीडियो तो बाकी स्टूडेंट को शेयर भी करो, तो जो होर स्टूडेंट का भी फायदा होवे, जिवें कि तुहाडा हो रहा। दूजी गल, जे तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लिओ, तुसीं बाद विच भुल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 60% स्टूडेंट बिना सबसक्राइब किए ही पढ़ रहे हैं। सो हुण असीं करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 वो आप अपनी अगली वीडियो च करांगे। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 360 मीटर हाई। देखो एक टावर की गल हो रही है, एक टावर की गल हो रही है, उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट आ 360 मीटर। ये गिवन है, ये एक टावर है सारा आ वाला, इसकी हाइट ये गिवन है। चलो मैं इस टावर का नाम AB रख लेना। टावर हो गया AB, हाइट यदी कितनी 360। ओके, अगली लाइन पढ़िए। अ बॉल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सैकेंड। एक देखो टॉप तो उतों डाउनवर्ड असी प्रोजेक्ट करनी एक बाल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सैकेंड के नाल। कहने का मीनिंग है इतों जू 10 मीटर पर सैकेंड के नाल नीचे प्रोजेक्ट करांगे तो उसकी जिहड़ी एक्सलरेशन आ, क्योंकि डाउनवर्ड आ वो तुहानूं पता पॉजिटिव होएगी। डाउनवर्ड एक्सलरेशन G मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर, ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता। ओके, उस तो बाद की कह रहे हैं, एट द सेम इंसटेंट अनदर बॉल इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम। आ बॉटम आ, जिस समय ते जिस टाइम ते इत्थों एक बॉल प्रोजेक्ट की नीचे नूं, सेम इंसटेंट ते सेम टाइम ते एक बॉल उपर नूं प्रोजेक्ट की किन्नी इनिशियल वेलोसिटी दे नाल 150 मीटर पर सैकेंड के नाल, मीटर पर सैकेंड के नाल ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, क्योंकि ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ -G मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। उम्मीद करदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। फ्रॉम बॉटम विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सैकेंड, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ टावर ऑफ ए पॉइंट एट विच दे पास ईच अदर। देखो हो की रहा
ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਬੋਟਮ ਆਫ ਟਾਵਰ। ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਐਟ ਵਿਚ ਦੇ ਪਾਸ ਈਚ ਅਦਰ। ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੂਵ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਓ। ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਸਪੀਡਸ ਆਫ ਟੂ ਬੋਲਸ ਐਟ ਐਨੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 160 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲ ਇਹ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ 160 ਆਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 160 ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 160 ਆਏਗਾ। ਸਮ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਬੋਲਸ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ 10 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 150 ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ -g, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ ਸੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਟ ਪੁੱਛੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਐਚ ਬੀ ਹਾਈਟ। ਲੈਟ ਐਚ ਬੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸੌਰੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ both balls meets at height h। ਇੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਐਟ ਹਾਈਟ h ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, AC, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ h। ਓਕੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਸੋ BC ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੋਟਲ ਸੀ 360 ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ h ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ BC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ 360 ਮਾਈਨਸ h। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, 360 ਮਾਈਨਸ h। ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਸੀ 360, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ 360 ਮਾਈਨਸ h। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 360 ਮਾਈਨਸ h, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। AH ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 360 ਮਾਈਨਸ h, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਸੀ ਸਾਡਾ 360, ਟੋਟਲ ਸੀ ਸਾਡਾ 360। ਇਸ ਤਰੀਕੇ AC ਅਸੀਂ h ਲਿਆ, ਅਤੇ BC ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 360 ਮਾਈਨਸ h। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ for ball projected downward। ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਬੋਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਰੋਮ ਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਫਰੋਮ B to C, ਅਸੀਂ BC ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਲੈਟ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ T both balls meets at height h।
मीट्स एट सी, पहले इधर लिखो एट सी, एट सो दैट, इदा लिख लो सो दैट ए सी कितना एच, सी ते मीट करता। सो सी का असीं मोशन बी टू सी मोशन डिस्कस करांगे, सी ते मीट करते हैं। सो साड़ी ये साडा मेन लाइन हो गई, ये साडा हैडिंग हो गया, ये फस्ट बॉल की गल हो रही है। सो जो साडा कितना 10 मीटर पर सैकेंड, एफ क्योंकि डाउनवर्ड एक्सलेशन है, जी मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर, डिस्टेंस 360 माइनस एच आ, तो टाइम आपां जिहड़ा वा वो टी सपोज किया होया इत्थों इत्थे पहुँचण दे लई। असीं यूज़ करांगे फार्मूला हमेशा की तरह एस जू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। एस साडे कोल आ 360 माइनस एच, जू 10 आ, टाइम बारे सानू हजे कुछ पता नहीं, असी सपोज किया होया जी साडा कोल 9.8, वो भी पॉजिटिव क्योंकि नीचे आ रहा पार्टिकल। ये इक्वेशन नंबर हो गई फस्ट। इदां ही फॉर सैकेंड बॉल, प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम बॉटम, कहना मीनिंग फ्रॉम ए तो प्रोजेक्ट की सी ते जाएगी, सी ते मीट करनी है। सो असी ये कह लो कि फॉर मोशन डिस्कस करना ए टू सी डिस्कस करना, तो तुसी देखोगे कि सैकेंड बॉल इतों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपवर्ड कर रहे हैं, तो साढ़े कोल जो 150 मीटर पर सैकेंड, वट इज़ एफ, एफ इज़ नेगेटिव ऑफ जी बिकॉज पार्टिकल बॉल इज़ मूविंग अपवर्ड, सो अपवर्ड एक्सलेशन इज़ माइनस जी, अपवर्ड एक्सलेशन इज़ माइनस ऑफ जी मीटर पर सैकेंड। डाउनवर्ड एक्सलेशन जी, अपवर्ड एक्सलेशन माइनस जी, ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस इत्थे असीं एच मूव किया, टाइम साडे कोल कितना टी इनवाइटेड कॉमे च लिख दिए, ठीक है जी, ये है साडे कोल। फिर असीं यूज़ करांगे सेम फार्मूला, सो एच आ जाएगा जो साडे कोल कितना 150 टी प्लस हाफ एफ कितना साडे कोल हुण माइनस 9.8 टी स्केयर होगी इक्वेशन नंबर सैकेंड। की करिए इन्हां दोवां इक्वेशन नूं ऐड कर दईए, इक्वेशन नंबर फस्ट सैकेंड नूं की कर दो ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर फस्ट प्लस इक्वेशन नंबर सैकेंड इंपलाइज, उहदे नाल की होएगा ये एच ते एच कैंसल हो जाएगी, इधर आ जाएगा 360, ठीक है जी। ऐड करना की होया एच ते एच होगी कैंसल आउट। हुण 150 टी ते 10 टी किन्ने हुंदे आ 160 टी, ये नैगेटिव टर्म आ, ये पॉजिटिव टर्म आ, ये हो जाएगी कैंसल आउट। सो साडे कोल टी की वैल्यू आ गई 36/16, ये आ गई 4 ते कैंसल कर लो, 4 ते कैंसल कर लो। सो ये आ गया साडे कोल टाइम कितना आ गया साडे कोल 9/4। सो इनू इस टाइम नूं तुसीं इक्वेशन नंबर चाहे 1 च पुट कर दो चाहे 2 च पुट कर दो, वो तुहाडी हाइट आ जाएगी, बट बैटर होएगा जे असीं सैकेंड च पुट करिए तो डायरैक्ट एच आ जाएगा। सो पुट इन सैकेंड, इनू सैकेंड च पुट कर दो, सैकेंड च पुट करोगे एच 150 टी 9/4 माइनस 4.9 इंटू 9/4 स्क्वेयर। इनू हुण तुसीं करोगे ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ करोगे तो तुहाडा जिहड़ा आंसर है वो आ जाएगा, वो तुहाडी हाइट आ जाएगी, ये तुहाडा आ जाएगा आंसर। ये तुसीं हुण अपने आप ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ कर सकते हैं। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ भी आ चुकी होएगी। पहले B2C मोशन डिस्कस कर लिया, फिर A2C कर लिया, दोवें सेम टाइम पर मीट करते हैं। सो उत्थों दोवां इक्वेशनस नूं ऐड किया, ऐड करन ते तुहानूं टाइम मिल गया, टाइम भी पुछ सकते एग्जाम के अंदर। सो टाइम भी कैलकुलेट कर लिया कि इन्ने सैकेंड होएगा 9/4 सैकेंड, उन्होंने असी चाहे इत्थे पुट कर दो चाहे इत्थे पुट कर, जिथे तुहानूं ठीक लगे क्वेश्चन नंबर 2 च पुट करोगे वो आंसर आ जाएगा। हुण सैकेंड क्वेश्चन की कीता वो भी आपां समझण की कोशिश करिए। सैकेंड पार्ट बहुत ईजी है, वो ये कि सम ऑफ वेलोसिटीज सेम रहना।
let second part let v1 and v2 be velocities of both balls at any instant किसी भी टाइम पे. So for first ball v1 की आ जाएगा, फार्मूला की होंदा जू प्लस एफ टी. जू साढ़े को आ 10, फस्ट बॉल ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ 10. ਐਫ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ 9.8. ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੋ ਗਈ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਲ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v2 ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ. ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ 150 ਮਾਈਨਸ 9.8 ਇੰਟੂ ਟੀ. ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2. 1 + 2 ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ v1 + v2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 + 150. ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ v1 + v2 160 ਆ ਗਿਆ. 160 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ 160 ਆਉਣਾ. ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 150 ਇੱਥੇ 10 ਜਾਂ 160 ਆ ਗਿਆ. ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਵੀ 160 ਆਏਗਾ. ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ 160 ਆਏਗਾ. ਚਾਹੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ 160 ਹੀ ਆਏਗਾ. ਸੋ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ. ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ. ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ. ਓਕੇ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਫ T1 ਐਂਡ T2 are times at which it passes point at a height h above the point of projection in ascending and descending, show that T1 into T2 2h over g second part h half g T1 T2 ਤੇ velocity of projection ਹੋਏਗੀ half g T1 plus T2. ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. ਦੇਖਿਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੋਂ B 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ h, ਇਹ ਹਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ h ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ h ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ h ਹੋ ਗਈ. ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ C 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ. ਦੇਖੋ ਇੱਕ C 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ. ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਪਵਰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੈਂਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ. ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ. ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ. ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਜੇ T1 ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ T1 ਆ. ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ, ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਗਏ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਏ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ T2 ਲੱਗਿਆ. ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹ T2 ਲੱਗਿਆ. ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ. ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਇਹ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਫ T1 T2 ਆਰ ਟਾਈਮਸ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਆਏ, ਐਟ ਵਿਚ ਇਟ ਪਾਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਟ ਏ ਹਾਈਟ h, ਐਟ ਏ ਹਾਈਟ h, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਐਟ ਹਾਈਟ h, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ. above the point of projection in ascending and descending,
ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ T1 ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਇਹ T2 ਟਾਈਮ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਜੋ ਬੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟ ਜੋ ਬੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਚਲੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ T, after time T, particle be at height h ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ T ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਕਲ h ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ T ਆ ਉਹ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ T1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਡੀਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ T2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਸੈਂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸੈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਪਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -g ਹੋਏਗੀ, ਅਪਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ -g ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ h ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ t, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਯੂਜ਼ s ਜੋ t ਪਲੱਸ ਹਾਫ ft ਸਕੁਏਅਰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ s? s ਇਜ਼ h ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਟਾਈਮ t ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੀ ਆ, ਹਾਫ f ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਆਫ g t ਸਕੁਏਅਰ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 2h 2 t ਮਾਈਨਸ gt ਸਕੁਏਅਰ, gt ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 t ਪਲੱਸ h 0। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਨ t, ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਲੈਟ ਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਇੱਕ T1 ਇੱਕ T2, ਜੇ ਅਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ T1, ਜੇ ਡਿਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ T2। ਲੈਟ ਇਟਸ ਰੂਟਸ ਬੀ, ਇਟਸ ਰੂਟਸ ਬੀ T1 T2। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ h upon g, h upon g, h upon g, h upon g, ਹਾਂਜੀ h upon g। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 2h ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, 2h upon g, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟਸ ਆ T1 ਐਂਡ T2, 2h upon g। ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆਫ ਪਾਰਟ ਫਸਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ h ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ h ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਸੋ ਇੱਥੋਂ h ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ g/2
G/2 T1 T2 ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਸਟ H ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਇਹ H ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ H, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆਫ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ। ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਮਾਈਨਸ B/A ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 2G/G 2G/G। ਰੂਟਸ ਕੀ ਸੀ T1 + T2 2G/G। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜੂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੂ ਆ ਜਾਏਗਾ G/2 T1 + T2 ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ G/2 T1 + T2। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ G/2 T1 + T2। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਫ ਪਾਰਟ ਥਰਡ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆਫ ਪਾਰਟ ਥਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਸ A ਤੋਂ B ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ T ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ C 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ T ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇਹ H ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਜੂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜੂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਰਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ -G ਲਵਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣਾ ਲਈ T 'ਚ। ਸੋ ਰੂਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ T1 T2, ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਲਿਖਿਆ, ਆਨਸਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ H ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ G ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, 2 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਾਕੀ 16 ਤੇ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 11th 12th 13 ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, 16 ਤੇ 17 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 2 ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆਪਣੀ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ PDF ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।